माओ प्रभुंकर दिव्यवाणी प्रथमे प्रभुंकर दिव्यवाणी all the world according to Vedanta is a play of a power of a spiritual entity, the power of an original consciousness, whether it be Maya or Shakti, and the result on illusion or real. वेदांत अनुसार समग्र पृथ्वी हूँ एक आध्यात्मिक सत्तार एक शक्तिर एक खेल, एक मूल चेतनार शक्ति होई पारे। यह महामाया किंबा महाशक्ति एवं परिणाम एक माया किंबा सत्य। मांकर एक दिव्यवाणी In an unshakable faith lies all our hope. एक अटल विश्वास मध्य आमर सकल आशा विद्यमान। मांकर एवं प्रभुंकर यही दुई दिव्य वाणीर पठन सह माँ एवं प्रभुंक श्रीचरण कमल रे अनंत कोटि आंतरिक प्रणाम जणाई तथा ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइतिबा समस्त मातृप्रेमी अपभाई मानक वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाउछे आजिर ऑनलाइन शेरबिंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आम समस्ते निज भितर ध्यानस्थ रहिबा प्रभुंकर स्वरचित मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सह। आज मंत्रमयी सावित्री आवृत्तिर पृष्ठा संख्या रही 468 एवं आज यह आवृत्ति करिवे आमर केन्द्रापड़ारू जन्मेंजय भाई। मो भाई को अनुरोध करुच्ची से तांकर मंत्रमयी सावित्री को से आवृत्ति जारी रखिए भाई। परम प्रभु श्री अरविंद श्रीपय अनंत कोटि प्रणाम। एस्पिरेशन पाठचक्र रे योगदान करिथिबा समस्त मातृप्रेमी अपभानी माननको सदरे भक्तिपूत प्रणाम नमस्कार। सम्मान्य मागुणी भाई को आंतरिक प्रणाम। सावित्री बुक 7 द बुक ऑफ योगा कैंटो 1 द जॉय ऑफ यूनियन द अर्डिल ऑफ फोरनॉलेज all put behind her that was once her life, all welcome that henceforth was his and hers. He abode with Satyavan in the wild woods. Priceless, she deemed her joy so close to death. Apart with love, she lived for love alone. As if self-poised above the march of days, her immobile spirit watched the haste of time, a statue of passion and invincible force, an absolutism of sweet, imperious will, a tranquility and a violence of the gods, indomitable and immutable. At first, to her beneath the sapphire heavens, the Salyavan solitude was a gorgeous dream, an altar of the summer's splendor and fire, a sky-topped flower-hung palace of the gods, and all is seen a smile on rapturous lips, and all its voice bars of happiness. There was a chanting in the casual wind, there was a glory in the least sunbeam. Night was a chrysoprase, a moonlit deep. Day was a purple pageant and a hymn, a wave of the laughter of light from morn to eve. His absence was a dream of memory. His presence was the empire of a god, a fusing of her joys of earth
and heaven. A tremulous blaze of nuptial rapture past, a rushing of two spirits to be one, a burning of two bodies in one flame. Open we are gaze of unforgettable bliss, to lives we are locked within, and the earth is heaven, and fate and grief fled from that fairy hour. But soon now fail the summer's but soon now fail the summer's ardent breath, and throngs of a blue-black clouds crept through the sky. The rain fled, sobbing over the dripping cliffs, and storm became the forest titan voice. Bande Mataram. ধন্যবাদ ভাই। আমি ଏତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜି ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସବିତା ଅପା। नदी खोजे सागर को, कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। नदी खोजे सागर को, कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। मो जीवन चला पथे, तुमको नीति मो झूरे माँ। मो जीवन चला पथे, तुमको नीति मो झूरे माँ। नदी खोजे सागर को, कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। मो जड़ता भांगी दिए, स्निग्ध चाहणी तुमर। रकत कणारे झरे, तुम स्नेह फल्गुधार। मो जड़ता भांगी दिए, स्निग्ध चाहणी तुमर। रकत कणारे झरे, तुम स्नेह फल्गुधार। तनु मने फूटी उठे, तुम हस फूल पाखुड़ामा। तनु मने फूटी उठे, तुम हस फूल पाखुड़ामा। नदी खोजे सागर को, कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। मो पाखे संबल खाली, स्नेह आशीष तुमर। से पाई कोटि जन्म को, चिंता मोहोइछि दूर। मो पाखे संबल खाली, स्नेह आशीष तुमर। से पाई कोटि जन्म को, चिंता मोहोइछि दूर। अनुभवे तुमे मोर, पाखे पाखे सदा थाओ माँ। अनुभवे तुमे मोर,
पाखे पाखे सदा थाओ माँ। नदी खोजे सागर को, कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। मो जीवन चला पथे तुमको नीति मो झूरे माँ। मो जीवन चला पथे तुमको नीति मो झूरे माँ। नदी खोजे सागर को, कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। कुमुदिनी खोजे चंद्रमा। धन्यवाद अपा। बहुत सुंदर एक प्रार्थना आज आपण माँ एवं प्रभु श्री चरण कमल रे अर्पण करिसेंती। आपण जेबे भी हमर ही पाठचक्र को आसंती एक आपणकर बंधन माध्यम रे एक दिव्य परिवेश सृष्टि कर दियंते। तेणु आपण को अनेक अनेक धन्यवाद तथा अनेक कृतज्ञता। एते सुंदर प्रार्थना टी आज आपण माँ एवं प्रभु श्री चरण कमल रे अर्पण करिले। वर्तमान आमे आजिर स्वाध्याय और आलोचना को जीवा। आजिर स्वाध्याय आलोचना रे रही CWM कलेक्टिव वर्ड्स ऑफ द मदर, मातृ रचनावली चतुर्थ खंड। आज रही क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ 1950। एवं यह को आलोचना एवं स्वाध्याय करिवे हमर केन्द्रापड़ारू मागुणी भाई। आम भाई को अनुरोध करबा से तांकर स्वाध्याय और आलोचना को जारी रखिबे। भाई परमा दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मानस्पद संतोष भाई एवं ये एस्पिरेशन पाठचक्र रे जोग देथिबा मोर अनेक जना एवं अजना समस्त भाई मान निकट रे मु मोर प्रणाम निवेदन करुछि। तेणु आमे गत गुरुवार दिन टिके परे साधारण आलोचना करथिले। वर्तमान जो आलोचना करियो को जाउछे से होछि 1950 मसियार डिसेम्बर 1950 मसियार माँ एठी ध्यान प्रार्थना 10/11/1914 जो मेसेज टी अच्छी ध्यान प्रार्थना रे ताकू ही आलोचना प्रसंग को आनी। मु से ध्यान प्रार्थना को पढ़ी दौची, समस्ते शुणी दिंतु। नवेम्बर 10, 1914। हे प्रभु, मो मध्य तोर प्रतिष्ठा गोटे स्थिर अविचल गिरितुल्य एवं समग्र सत्ता आनंद रे उल्लसित एही कारण जे यह निशेष रे सर्वांगीन और परिपूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा तोर हो जाइछि। हे निश्चल प्रशांत चेतना, पृथ्वीर सीमा रेखा रे तू शाश्वत रहस्य मूर्ति अतंद्र प्रहरी तुल्य जगी रहीछु। तथापि तू केतकंकु तोर गूढ़ रहस्य व्यक्त करू। सेमाने ही तोर परम संकल्पर विग्रह होई पारिबे, जे माने बिना पक्षपात रे निर्वाचन करती और वासनाहीन होई कर्म संपादन करती। एतिकी तेणु कथा हला आमे बर्तमान एठू आलोचना करियो जिबा। माँ जिते क्लास नौले से विभिन्न प्रसंग आलोचना करते, जमती ध्यान प्रार्थना गोटे माँ निज रचनावली, श्री अरविंद लिखित रचनावली, श्री अरविंद लिखित
ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ବା ଯାହା ସବୁ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟାକୁ ପଢିବାକୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଉଛୁ ସେ ହେଉଛି 21 ଡିସେମ୍ବର 1950 ମସିହା ଆଲୋଚିତ ବିଷୟ। ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା 10 ନଭେମ୍ବର 1914 ଆନିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ପଢିଲି ସେଟା, ଆଉ କିଛି ଏଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରହେଳିକା ରୂପେ ତୁମେ ଜଗତର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛ। ହେ ପରମ ଚେତନା, ହେ ଅବିଚଳ ଏବଂ ଉଦାର ଚେତନା, ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରହେଳିକା ରୂପେ ତୁମେ ଜଗତର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛ ଏବଂ ତଥାପି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ତୁମେ ଆପଣାର ରହସ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକଟ ବି କରିଦେଉଛ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ତୁମର ସେହି ସାର୍ବଭୌମ ଇଚ୍ଛାର ବିଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରରୁଚି ନ ରଖି ବାଛି ନେଉଛି ଏବଂ କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଛି, ସେମାନେ ତାହାରି ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଏଠାରେ ଅବିଚଳ ଚେତନା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା କଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅବିଚଳ ଚେତନା ବୋଲି କହିଲେ ସେ କଣ ନା, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ। କଲେକ୍ଟେଡ ପୋଏମ୍ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯେ ଡ୍ରିମ୍ସ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ଯଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢୁଛି। ଦି ମଦର ଅଫ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ, ଗଡେସ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ମଦର ଅଫ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ, by thy ivory doors when thou standest, who are they then that come down unto men in thy vision that group upon group down to the path of the shadows slanting? Dream after dream they flash and they gleam with the flame of the stars, still around them shadows at thy side, in a darkness ride where the wildfires dance, stars glow and glance at the random meter glimpse. There are voices that cry to their kin who reply, voices sweet as the heart, they beat at the ravish and the soul it is listen. ଏତିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଏକ କବିତା ଭିତରୁ ଆସିଛି, ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରହେଳିକା ରୂପେ ଏଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଇ ପରମ ଚେତନା, ଅବିଚଳ ଏବଂ ଉଦାର ଚେତନା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରହେଳିକା ରୂପେ ଜଗତର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ସଦା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତଥାପି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରହେଳିକାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ନାହିଁ, ଆଗରୁ କୌଣସି କଥା ବାଛି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାମନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେ ଚିରନ୍ତନ ପରମ ବିସ୍ମୟ, ଯିଏକି ଜଗତର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତଥାପି ସମାହିତ ହୋଇ ନଥିବା ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ରୂପେ ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତର ସୀମା ଉପରେ ଏ ପ୍ରହେଳିକାଟି ରହିଛି। ଏଇ କଥାର ଯୋଉ କଥା ଅଛି ତାର ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ପ୍ରହେଳିକାଟି କଥା ଅଛି ସେ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଇଛି ସିଂହାସୁରୀ। ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା ଯାହାର ରୂପ ହଉଛି ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସ ଭଳିଆ, ସିଂହ ମୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅସୁରଟେ। ସେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଛକି ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଯଦି ଆସୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଦେଖ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ତମେ ଦବ
ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ବାଟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ନଦେବ ତାହେଲେ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ସେ ପଚାରୁଥିଲା ଯେ କିଏ ସେ ଯେ କି ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ 4 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ 2 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ 3 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ। ଯଦିଓ ଏ ପ୍ରହେଳିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ବୁଝି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟର କଥା ସେଇ ସମୟରେ ମଣିଷର ଚେତନା ଯାହା ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରହେଳିକାର ଉତ୍ତର ଦେବା ବହୁତ କଠିନ ହଉଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀରେ ପଡିଥିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ହିରୋ ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ କିଏ ସେ? ନା ଦି ମ୍ୟାନ। ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ ସମୟରେ, ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ସମୟରେ ସେ 4 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ, 2 ହାତ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠେଇକରି ଚାଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସେ 2 ପାଦରେ ଚାଲେ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯାଏ 2 ଗୋଡ଼ ଥରେ ସିଧା ଠିଆ ହେଇପାରେନି, ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ସ୍ପିକ୍ସ ତ ଅପସରି ଗଲା, ସେ ସବୁ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରହେଳିକା ସେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଆକାଶରେ, ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗରେ ସେମିତି ଆଜି ବି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରହେଳିକାର ଆମେ ଅନ୍ତ କରିପାରିନାହୁଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ମା କହିଛନ୍ତି ପଢୁଛି, ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅବିଚଳ ଚେତନା କହିଲେ କଣ ନା ସେ ହଉଛି ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ। ଯୋଉ ଅବିଚଳ ଚେତନା, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ, ପୃଥିବୀ ଦିନ ଏମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଏକ ନୂତନ ଜାତି ଆସିବ, କେତେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଦିବ୍ୟତା ସବୁ ଭରପୁର ହେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କବିତା ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ କଲେକ୍ଟେଡ ପୋଏମ୍ସରେ ଅଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରହେଳିକାଟି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଅଛି। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରହେଳିକା କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ, ଆମର ଶରୀର ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଅଛି, ମନ ଅଛି, ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମକୁ ବହୁବାର, ବହୁ ପୁରାଣ, ବହୁ କଥା, ବହୁ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବୁଝିଛୁ, କେତେକ ଅଂଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରହେଳିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୀମାଂସିତ ରହି ରହିଛି। ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ଯେମିତି ଗୀତାରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟ ସ୍ୱର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ଆମେ କଣ କହିବା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କୁଆଡେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ନଟ୍ ସିଓର। ଆମେ ଏକଥା କହିପାରୁଛୁ କି ଯେ ହଁ ଜଣେ ଅଧେ କିଏ କହିବ, ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ କି ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ, ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଅନୁଭବ କରିଛ ନା ନାହିଁ? খুব কম লোক অଛନ୍ତି, মা କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଟିକରେ ଗୋଟାଏ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମନଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ସେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ତଥାପି ବି ଏଇ ପ୍ରହେଳିକା ହେଇକି ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା, এই বিশ্ব পৃথিবীর প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রকৃত স্থিতির কারণ, ଏ ସବୁ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରହେଳିକାମୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରହେଳିକାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବୁ, ନିଜ ଜୀବନରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବି, ବୁଝିପାରିବି ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚୋଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପରମ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଆମେ କରିବା କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆମର ହବ ନା, ଆମର କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ନଥିବ, ଆଗରୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିନଥିବି। ମୋର ଯଦି ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଫୁଲଫିଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହା କରିବି। ସପୋଜ କୁହାଗଲା ତମେ ଗୀତା ପଢ, କାହିଁକି ଗୀତା ପଢିବ
ନା ଗୀତା ପଢିଲେ ତମର ସକଳ ସମସ୍ୟା ସମାହିତ ହବ। ଗୀତା ପଢିଲେ ତମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଗୀତା ପଢିଲେ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଭଗବାନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତା ପଢିଲେ ତମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଗୀତା ପଢିଲେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ହବ ବୋଲିକି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କି ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ମତେ ପଚାରିବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି କି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି? ଉତ୍ତରଟି ଖୁସିରେ ଆସିବ ନା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇ ବାଟରେ ଅଛି। ସେଇ ବାଟରେ ହୁଏତ କେତେ ପାଦ ଅଗ୍ରସର ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ପାଥରେ ସେଇ ବାଟରେ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସେତିକି ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଦରର କଥା। ମୁଁ ସେଇ ଯାତ୍ରାର ପଥିକ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏକଥା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବି? এই ক্ষেত্রে বাছি নেই পারিবার অর্থ ହେଉଛି ଯାହା ସତ୍ୟ କେବଳ ତାହାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା। ମୁଁ ଯଦି ବାଛିବି, କ'ଣ ବାଛିବି ନା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପରିପୂରଣ କରିପାରିବି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ସେ ହେଉଛି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଦେବତା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା এই କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର କୌଣସି ଆଗରୁ ଆଗ୍ରହ ନଥିବ, ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥିବ। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି, କାମନା ବାସନା ନଥିବ। ମୁଁ ଯଦି ଏହା କରିଦେବି ମତେ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି କରିବି ନା ଏଇ ଅଗ୍ରଗତି ନଥାଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ତଥାପି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗ୍ରରୁଚି ନଥିବ, କେମିତି ନଥିବ ନା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଓ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ଆମ ଜୀବନର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କେବଳ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସୁଛି, ହାଇ ଫ୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବସିଥିବେ, 20-25 ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିପାରେ ନଦୀ ଭିତରେ। ଆମେ ସେଇ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଥାଏ ସେ ଯୋଉ କୈବର୍ତ୍ତ ପିଲାଟି ଡଙ୍ଗାର କାଠ ଧରିକି ଚାଲୁଥାଏ, ଡଙ୍ଗା ଭାବୁଥାଏ, ଗୀତ ବୋଲୁଥାଏ ତା ଉପରେ। ଠିକ ସେମିତି କୌଣସି ଭୟ ନ ରଖି, କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ନ ରଖି, ଏଇସବୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛି, ହେଇଲେ ମୋର ଏସବୁ ହେଇଯିବ, ଏଇସବୁ ଆଶା ନ ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବି। ତେଣୁ କେମିତି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଓ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ଜୀବନର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କେବଳ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବ। ଏବଂ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଟିକୁ ବାଛି ନେଇ ପାରିବା ପରେ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସନା ନ ରଖି ଆମକୁ ସେହି କର୍ମଟିକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରିବା ଅଗ୍ରଗତି ରହିବନି। କାମ କଲା ପରେ ଫଳେ ଏଇଆ ହବ, ମୋର ଏଇଆ ମୁଁ ପାଇବି, ମତେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ସବୁ ବେଶ ସହଜରେ ହେଇଯିବ, ଏଇସବୁ ବାସନା ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିଲେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଭିତରୁ ସେଥିଲାଗି ଏକ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିବ। ସେହି ପ୍ରେରଣା ହିଁ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇପାରିବ। ଏଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଭିତରକୁ ଦେଖିବା। ମୋ ଭିତରୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବି? ଆମେ ତ କାମ ଉପରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଥିବ। ଭିତରୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା, ମୋର ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବସ୍ଥା, ମୋର ମନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ମୁଁ ଚୈତ ସତ୍ତା କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଦେଖିବା ଭୁଲି ଯାଉ। ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେବି, ଭିତରୁ କୋଉଠି ଦେଖିବି, କ'ଣ ଦେଖିବି? ଏବେ ବି ଲୋକ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଭରସା ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ
ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ। ମା ନେକ୍ସଟ ପାରାରେ କହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ୟାକୁ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଭିତରୁ ଅନୁଭବ କରିହବ, ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏପରି ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୁଆଡେ ଉପସରିଯାଏ। ଆମେ ହଉଛି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ସୋ ମେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସକଳ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଲେ ଆଉ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଲେ ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା, ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏପରି ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଚାଲିବ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ରହିଥାଏ, କୌଣସି ବାସନା, କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ପସନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ତୁମଠାରୁ ଅନ୍ତରାଳ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁନି, ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ସତ୍ୟରେ କଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ସତ୍ୟରେ କଣ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଢୁଛି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଆମେ ପୁଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ସେ କହିଲେ ଆସ୍ପିରେସନ, ଇଚ୍ଛା କର। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଇଚ୍ଛା କରିବା। ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଅର୍ଜୁନ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି, ମୁଁ ଅମକ, ମୁଁ ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅମକ, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅମକ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହିଗଲେ, ଇଏ କଣ ସତ୍ୟ? ନା ଅର୍ଜୁନ କଣ ତମର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି? ନା ସନ୍ଦେହ ତ ମୁଁ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ବୁଝୁନି। ତାହେଲେ କଣ ତମେ କହୁଛ? ନା ମୁଁ ତମେ ସବୁ ଚାକ୍ଷୁଷ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତମେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛ ସେ କଥା ତମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା, ଦିବ୍ୟଂ ଦଦାମି ଚକ୍ଷୁ, ଦିବ୍ୟଂ ଦଦାମି ତେ ଚକ୍ଷୁ ପଶ୍ୟେମାଙ୍ଗ ରୂପମାଇଶ୍ୱର। ମୁଁ ତତେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦଉଛି, ମୋର ସେଇ ପରମ ରୂପକୁ ଦେଖ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲା, ମାନେ କେତେ କଣ ଦେଖିଲା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସବୁ ଦେଖିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ତ ଦେଖିଲି, ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମଧୁମୟ ରୂପ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଟଙ୍କ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ରୂପରେ ଆପଣ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଯୋଉ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା ଯେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯେ ମତେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ପୁଣି କହୁଛୁ ଯେ ଯଦିଓ ଐତିହାସିକ କାରଣ ସବୁ ରହିଛି, ଯେ କଣ ନା ହୁଏତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 5,500 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏକଥା କୁହାହଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କିଛି ତ ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉ ଡେଟ୍ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏରା କଥା କହୁଛୁ, ଏ ତ ଜମା 2025 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ 5,500 କି 6,000 ବର୍ଷ ତଳ ପୂର୍ବର କଥା ବି ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛୁ। କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତାରିଖ ଥାନ୍ତା, ଦିନ ଥାନ୍ତା, ବାର ଥାନ୍ତା, ଯଦିଓ ତିଥି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ, ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଭଲ କି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମ ବୁଝେ ନା ମନ। ନାଟକରେ ଦେଖୁ ଏମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏମିତି କଲେ, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତଥାପି ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ମିଛରେ ଚାଲିଛୁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଉଳାରେ ଚାଲିଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହୁଏତ ଦିନ ହବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ହିଁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି କାମ କରେ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି,
ମତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଜଳିବାରେ ଲାଗିବ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ମା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିଶିଖା। ଅନିର୍ବାଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯାହା କେବେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା ଆମେ ପଢିଛେ, ଅଭିପ୍ସା କେମିତି ହବ ନା ନିର୍ବାଣ, କେବେ ବି ଲିଭିବନି। ସେମିତି ଜଳି ଜଳି ଚାଲିଥିବ। ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଘିଅ ଢଳା ହୁଏ ସେମିତି ଖୁବ ଜୋରରେ ଉତ୍ତାପ ଉଠେ, ଆମର ଅଭିପ୍ସା ମାନ ସେମିତି ଉଠି ଉଠି ଚାଲିଥିବ, ଶେଷ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ କଣ ହବ ନା ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେଇ ଅଭିପ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ କଥା, ଏଇ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କୁହାହେଇଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ରୂପାନ୍ତର ଚାହୁଁ, ଆମେ ସେଇ ପରମ ଜୀବନ ଚାହୁଁ, ସେଇ ପରମ କର୍ମ ଚାହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏକାଠି ନେଇକରି କାମ କରୁଛି। ଏ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସେ ଅନୁଭବକୁ ଦୃଢ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ କେମିତି ହବ ନା କେବଳ ସେହି ଅନିର୍ବାଣ ଅଭିପ୍ସା ଫଳରେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଅନିର୍ବାଣ ଅଭିପ୍ସା ହୁ ହୁ ହେଇକରି ଉଚ୍ଚତର ଶିଖା ହେଇକରି ଜଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେତେ କାମନା ବାସନା ସବୁ ଆସିବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଆସିବ, ମତେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ସେଇ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଜଳିଯିବ, ତାର ଆଉ ଅଂଶ ରହିବନି, ନା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତେ କେହି ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମର ସାଧାରଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟିର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଝଲକ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅଭିପ୍ସା ଯେତେ ଦୃଢ ହବ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ, ସେମିତି ଅଗ୍ନିଶିଖା ପର ତୁଲ୍ୟ ଜଳି ଉଠିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ସନ୍ଦୀପନୀ। ସନ୍ଦୀପନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜାଳିବା, ସନ୍ଦୀପନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୀପ ଲଗେଇବା। ଯିଏ ଦୀପକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଲା ସେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସନ୍ଦୀପନ। ସନ୍ଦୀପନୀ ହଉଛି ମୋର ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଯୋଉ ଚୈତ ସତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା। ମୋ ଭିତରେ ସେ ଅଭିପ୍ସାଟି ଜଳି ଉଠିବ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେତିକି କରିଦେଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ରୂପକୁ ସେ ଦେଖି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୋର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ସତ କଥା। ଶିକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲୁ, ଆଉ ତୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଲଗ୍ନ କରି ରଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଯାକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏକା ବେଳକେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକୂଳ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସତ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିବ ସେଇ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିଶିଖା ତମ ଭିତରେ ଜଳୁଛି, ସକଳ ସମସ୍ୟାକୁ ତା ଦେହରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ଭଗବତ କର୍ମରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ, ଡିସେଣ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ନାଇଟ୍, ରାତ୍ରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ। ଭଗବାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ଆଲୋକ କେମିତି ଜଳିବ ସେଠି। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ଥିଲା, ସଂସାରକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବା, ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ଚାଲିଯିବା, ଏଠି ନୁହଁ। ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ନୁହଁ, ଭଗବାନ ଏଠି ରହନ୍ତିନି। ଭଗବାନ କୋଉଠି ରହନ୍ତି ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ପୃଥିବୀ କଣ ନା ତିନି ଭାଗ କରାହେଇଛି, କଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳ, ତିନି ତଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜଳ, ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବେ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଝିଟା ମାନେ ଯୋଉ ଜଳଭୂମି, ଏବଂ ପାତାଳ ହଉଛି ତା ତଳଟା, ଯୋଉଠି ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ଜମେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡୁଛି ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିକି ଆମ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଭଗବାନ ସେମିତି ଅମର୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ଥାନ୍ତି, ମର୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ସେ କାହିଁ ପଶିବ? କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ନା ଅମର୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ନିବାସ ଅଛି ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେ ପୁଣି କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭାସୁଥିବ, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଛେ, ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛେ, ଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ମା କହିଲେ ନା, ସେ କଥା ଠିକ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏସବୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଏସବୁ କେବଳ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହ, ସାକେତ କୁହ, ଗୋଲକ କୁହ, ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ କୁହ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି, ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯାହାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ସେ ତାକୁ ଛାଡିକରି କେବେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ତାଙ୍କରି ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କରି ପରି ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ସେଇ ମହାଯାତ୍ରାର ପଥିକ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କଥା ଥିଲା କଣ ନା, ଇଏ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ ମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଭୋଗିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା, କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏଠୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇବା, ଏଠି ରହିବାନି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଛାଡିଯିବା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଥିଲା କଣ ନା, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର। ଜନ୍ମ ହେବି, ମରିବି, ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ। ଜନ୍ମ ହେବି, ମରିବି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବି, ପୁଣି ମରିବି, ଜନ୍ମ ହେବି, ମରିବି, ଜନ୍ମ ହେବି। ଆଧିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିନି, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେବି, ମରିବି, ଜନ୍ମ ହେବି, ୟା ଭିତରେ ସତ୍ୟ କଣ? କାହିଁକି? କଣ କାରଣ ଅଛି ଏଥିରେ? କାରଣ ଆସିକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚେତନାରେ ଉନ୍ନତି କରି କରି, ଏମିତି କେତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କି ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମ ଲାଗିବ କହିହେବନି। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରି କରି ସେ ଦିନେ ସେଇ ପରମ ଚେତନା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସମୟର କୋଉଠି ମାନେ ଅକୁଗୁଳତା, ତାକୁ ମାନେ କଳନା କରିହେବନି କେତେ କୋଉ ଦିନ ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଯେତେବେଳେ ହବ, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଠିକ ସେମିତି ଏକ ଗ୍ଲାନି ହେଲା, ମଣିଷର ଆସ୍ପୃହା ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାହେଲେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଏ ଅଥଳ କୂଳ ହେଇକରି କେତେ ବୁଲିବୁ, କୋଉଠି କଣ କରିବୁ, କଣ ସେ କର୍ମ? ଭଗବାନ ନିଜେ ମା ଏବଂ ବାପ ହେଇକରି ଦି ଜଣ ହେଇକରି ଆସିଲେ। ମା ନିଜେ ଆସିଲେ, ସେଇ ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଶାଶ୍ୱତ ଜନନୀ, ଆଦିମୂଳ, ଆଦିମାତା। ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ ଯେ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ କାତର ହେଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଅବତରି ଆସିଲେ। କଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଜଗତ, ଯୋଉଠି ମନର ଜଗତ ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଫଳ କୂଳ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଟ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରାତନ ଋଷି ମାନେ, ଯେ କଣ କରିବା ନା, ଏଇଠୁ ଅପସରି ଯିବା, ଏଇଠୁ ଯାଇକି ସେଇ ସାକେତ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କୋଉଠି ଲାଗିଯିବା, ଆଉ ଇଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିବାନି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଏ ମାନେ କଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସତରେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହଁ। ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିକି କଲେ କିଏ ନା, ଆସିଲ କିନ୍ତୁ କଣ ସଲ୍ୟୁସନ ନା, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ପୃଥିବୀ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ମତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମା ବହିର ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ପାରା କଥାଟି, ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଜୀବନ, ଏ ଜୀବନ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମନ ତାହାର ଶେଷ ପାବଚ୍ଛନ୍ନ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହବ? ଆମ ଭିତରେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗୁଛା ହବ, ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଠିକ ଆମେ ତାକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ତେବେ ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ତେବେ ଅଗ୍ରରୁଚି ଗୁଡିକୁ କଣ ଏକା ବେଳକେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ଅଗ୍ରରୁଚି ଯୋଉ କଥା କୁହାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ କଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବା, ତାକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିଦେବା, ପୁରାପୁରି ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ? ନା କହିଲେ ସେଗୁଡିକ ଆଦୌ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ରରୁଚି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ,
आमर किसी निजर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नथिब जहाँ आम भितर कार्यकारी हम लेट दाई विल बी डन तांकरी इच्छा ही पूर्ण हो नॉट माइन मोर इच्छा नुह से परम प्रभुंकर मां इच्छा ही पूर्ण हो जेतेबेले मन नीरव हो आसीबो जेतेबेले ताहा कौनसी विषय आ कौनसी विचार करने को बाहरी पड़िबो नाही आपनार तथाकथित अधिक ज्ञान द्वारा बाहर को बाहरी पड़िबा लगी कौनसी उत्साह देखाइब नाही सेतेबेले जाई जीवनर समस्याटीर असल समाधान संभव है आम टिके कौन जानीगले देखो ये कथा एमती करदेली हम करदेलु हम जमी कवि होचु सेमती नुह तमें जहाँ जान तुम भीतर रख परीक्षा कर आउ विशेष भाव देख अधिक अग्रगति करने इच्छा कर चल कारण यार ये बाटर शेष कौटी ना माँ को पचारे केवे सर बात सर मैंने सर प्रश्न उठुनी सेमती चरई चिर सेमती उपरक चलू शेष बोली कौटी ना यार शेष किसी ना तेणु तेणु कथा जे आपणार तथाकथित अधिक ज्ञान द्वारा बाहर को बाहरी पड़ा लगी कौन उत्साह देखा नहीं सेतेबेले जाई जीवन समस्याटीर असल समाधान करने आरंभ हम सबु प्रकार विचार कर निवृत्त रहा पड़ो कारण आमर मन हो केवल कार्य साधन कर गोटे जंत्र यथार्थ ज्ञान जंत्र रूपे ताहा कार्य करने लगी मनर आदौ कौन सामर्थ्य ना मन हूँ कार्य साधन कर एक जंत्र ज्ञान नुह मन ज्ञान लाभ करने साहाय्य करिवो किंतु ज्ञान को सी धारण करें आम एक भल कर पढ़ी आगो आउ कौन ना प्रकृत ज्ञान अन्य एक स्थान अच्छी से आसे जदि क्या कौन विचार करने कर बसवाक आपण को निवृत्त रखा जाई पारिबो तेबे तद्वारा परम सत्यर अधिक रु अधिक यथार्थ ज्ञान रे आसी उपनीत हेबा संभव हेबो एवं तापरि पृथ्वीर दुख भारर 10 भाग रु 9 भाग अंश कुआडे अंतर्हित होई जो मा कहउछथि कोन जदि काहा ऊपर विचार करि बसियाकरू आमे सब विचार करू ये भाई एमती से भाई एमती तांकर एमती कथा अछि सेमती कहते आउ टिके भलो हेला होता तांकर भीतर उडा दोष अछि ए सब कथा का कहउछथि काहारी के तमे विचार करिवो नाही तबर से अधिकार नाही काहारी के तुम विचार कर क्या भीतर को देख सेटा ठीक नुह निज भीतर को देख निज को विचार कर निज भीतर कौन कौन सब दोष त्रुटि रही खोजिक बाहर कर परसिस्टेंटली रिजेक्टेड ताको बारंबार प्रत्याख्यान कर ताहले भगवान को धारण करने सामर्थ्य हम जो आकु विचार कर भावटी संपूर्ण रूपे आम भीतर चली पृथ्वीर 9 भाग 10 भाग दुख कुआड़े दूर हो प्रकृत ज्ञान लगी मन कथा कहते प्रकृत ज्ञान लगी तार आदौ कौन से सामर्थ्य ना बोली जदि मन स्वीकार कर नहीं पारंता मन जदि स्वीकार कर नियंता जे मोर ज्ञान हासिल करिवार अधिकार नाही मु खाली जस्ट करदेव आगे को देखदेवी यही बाटे बाट तापर मु नीरव से तार जीव ताले पृथ्वी रे लगी प्रकांड विशृंखला बेश अनेक परिमाण निष्प्रभ हो पारता मन जदि नीरव हो जाता ताले जिते जिते विशृंखला पृथ्वी रे चली से बहु परिमाण सब कमी जाता तापरे माँ को आउ गोटे विषय आलोचना होती श्री अरविंद विचार और चिंता कणा जन्म बसकी रचनावली 16th वॉल्यूम श्री अरविंद विचार और चिंता कण थॉट्स एंड अफोरिज्म जोटा कहुच्छी से किसी विचार कराई माँ को प्रश्न पचाई आम पढ़ा तुम्हें जो स्तर रही ठीक से ही परी एक अत्यंत स्वाभाविक जे जो माने आपणार यथार्थ सत्यटी विषय सचेतन होगाकू चाहती और आपणार जीवन में से सत्यर अभिव्यक्ति घटाई को इच्छा करती मुझे मानू जहाँ किसी कहबार कहे मु भावुची एठारे जो मैंने अच्छा से विषय यही कथाटी निश्चय कहुई पार आम कौन करवा ये कथाटी को माँ कहले से माँ को जो मैंने प्रश्न पचार माँ को एठारे जो मैंने अच्छा जो मैंने
ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବିଚାରଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ଏଠି ଅଛେ ସେଇ କଥାଟି ଆମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ସେଇ କଥା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଯିଏ ମତେ ଯୋଉ ଭାବରେ, ଯୋଉ ରକମର, ଯୋଉ ଚେତନାରେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଭାବରେ କଣ କରେ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଥା ହଉଛି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହୁଛି ପ୍ରଫେସର ବନୋଜ ଦାସଙ୍କର। କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ 4 ଜଣ ହେଇକରି 3 ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ କଣ କଥା ନା ଗୋଟେ ଦଳ, 1 ନମ୍ବର ଦଳ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢିକିରି ପାହାଡର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳଟି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ମିଡିଲ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତୃତୀୟ ଦଳଟି ପାଦ ଦେଶରେ ଜଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆକର୍ଡିଂଲି ସେଇଆ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦଳଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସଭା ଉପରେ ଯାଇକି ରହିଲେ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳଟି ମଝିରେ ଯାଇକି ରହିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦଳଟି ଜଷ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଟ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କଣ ହେଲା ନା ସେଦିନ ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା। ବେଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫେରେ ଫୋନ କନେକ୍ସନ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ରାତି ପାଇଲା। ସକାଳୁ ସଭା ଉପରେ ଯୋଉ ଦଳଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ଫୋନ କଲେ ତଳବାଲାକୁ, କଣ କରୁଛ? ନା ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ନା ମାନେ? ନା ଅନ୍ଧାର ତ, ପ୍ରବଳ ଅନ୍ଧାର ତ, ରାତି ପାଇନି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେ କହିଲେ ରାତି ପାଇନି, ଆମର ତ ଏଠି ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି। ନା କେଜାଣି କଣ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମର ତ ରାତି ପାଇନି, ତମେ କଣ କହୁଛ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି? ମାନେ ସୁନ୍ଦରା ଫାଟିଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲାଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମଝି ଦଳକୁ ଫୋନ କଲେ, କଣ କେମିତି ଅଛ, କଣ କରୁଛ? ନା ଉଠିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି, ଅନ୍ଧା ଅନ୍ଧୁରା ରହିଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ 4ଟା 4:30 ବେଳେ କହୁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ହଁ ଟିକେ ଛାଡିକିରି ଉଠିବୁ। ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ଆମର ତ ଆଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାଣି। 3ଟା ଯାକ କଥା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ। ଯିଏ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ଠିକ। ଯିଏ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝାପସା ଝାପସା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ବି ଠିକ। ଯିଏ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଠିକ। ଠିକ ସେମିତି ଯିଏ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛି, ମା ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ କଥା ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଚେତନାରେ ଥାଇକିରି ମୋ ଭିତରକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଅଛି, ପୁଣି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବ ତାହା ଠିକ ସେହିପରି ହେବ। ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ଜୀବନର ସେହି ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯାହା କିଛି କହିବାର କହେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆମ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛେ, ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ, ଠିକ ସମୟରେ ନ ହେଇପାରେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚାହୁଁଛେ। ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ବାଟ ହଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବି, ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରେ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତୁମକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହ୍ୟ କର୍ମରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସବୁବେଳେ ତମକୁ ତମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମାଙ୍କୁ, ମା ମୁଁ କଣ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚାହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏହା ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ।
ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମଛନ୍ଦତା ରଖି ସେମାନେ ଆପଣାର ପଢାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଷୟକୁ ପଢାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ମା ତ ଏଠି କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ନେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମଛନ୍ଦତା ରଖି ପରମ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ରହିକରି ତାଙ୍କରି ଛନ୍ଦରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିବି ସମଛନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ପଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ପିଲାମାନେ ଠିକଣା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ ପାଠ ପଢିବି ଖାଲି ପାଠ ପଢିବି ସାଇନ୍ସ ପଢିବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବି ମେଡିକାଲ ପଢିବି ସବୁ ପଢିବି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀରମତ ପ୍ରଥମରୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ପେଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦି ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଅଛି ଭଗବତ ସ୍ପର୍ଶ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଉଛୁ ତାହା କେବଳ ଏଇଥି ସକାଶେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବ। ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ କରାହଉଛି କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ନିଲ୍ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ସେଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ବଲ୍ ଆଉ ରିଙ୍ଗ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଥିଲା ଏବଂ ଖେଳିବା ସେତେବେଳେ ବଦମାସି କାମ ଏଇ ସତରାଙ୍କ ଭଳିଆ ଖେଳିବ ଡ୍ରାମା କରିବ ଗୀତ ବୋଲିବ ଗୋଟେ ସବୁ ବାଜେ ପିଲା କରନ୍ତି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଉଥିଲା ଆଡଭାଇସ୍ ଦିଆଉଥିଲା ସେ ସବୁ ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଚୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରୋଟି ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାରୋଟି ସତ୍ତାର ସମାହାର ତାହେଲେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା କଣ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଦରକାର ନା ମୁଁ ତ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବି ମୁଁ ପାଠ ପଢିନଥିବି କେମିତି ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତ ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ଜୀବନ କଟେଇ ଦଉ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବନି ଖାଇ ପିଇବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଯାତ୍ରା କରି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯିଏ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଚେତନାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେତେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ କହିବା ମା ଶ୍ରୀରମତ କଥା କେତେ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖାଇକିରି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କମ୍ କଥା ନୁହଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖାଇକିରି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କପେ ଚା ତାହେଲେ ଦିନକର ଆହାର ସେତିକି ଥିଲା ମା ଆସିଲା ବେଳେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ କଥା ଭୋଗିଛନ୍ତି ସିଡି ବହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଏସବୁ କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସିନା ଏବେ କହୁଛେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ରମ ଏତେ ନୂଆ କଥା ଏ ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମୁହଁରେ କହୁଛେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ପାଇଁ ଆମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ କେତେ ଅଭିପ୍ସା କରିଛେ କେତେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିକିରି ସବୁ ଦୁଷ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦା କରିଛେ ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଆ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଆ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଏକ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ ମା କହିଲେ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ ତେଣୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଣ କହିବା ନା ଯୋଗ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଇଜ୍ ଯୋଗ
ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଯୋଗ ଏବଂ ଯୋଗ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର ଏବଂ ଥର୍ଡ ଆଫୋରିଜିମରୁ ଆକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହବନି। ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ତଥାପି ପଢି ଦଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବ ତାହା ଠିକ ସେହିପରି ହେବ। ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ସେହି ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯାହା କିଛି କହିବାର କହେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମଛନ୍ଦତା ରଖି ହିଁ ସେମାନେ ଆପଣାର ପାଠ ପଢାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଷୟକୁ ପଢାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ସବୁ ବିଷୟ ପଢାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଉଛୁ ତାହା କେବଳ ଏଇଠି ସକାଶେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ଜୀବନ, এই ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ଜାଣିପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବା ଲାଗି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ହିଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଏଥିରେ କେବଳ ସେହି ଗୁଡାକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ, ସେହି ସତ୍ୟଟି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଖୋଲିଦେବା ହେଉଛି ଏଠି ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ସଭା ଶେଷରେ କହୁଛି, ଆମର ପାଠଚକ୍ର ତରଫରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ମାତୃକେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା, ଏ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପିଲା ଦେଇଥାନ୍ତେ। 60-70 ପିଲା ଥିଲେ। 2 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ବଗିଚା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ ଲାଗିଛି, ୱେଲ୍ ଯାହା କହନ୍ତି ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ବିଓ ଆସିଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବାକୁ, ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର, ହେଲେ ସବୁ ଅଛି, ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ମାନେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। 15ଟି ପିଲା, 2 ଜଣ ଟିଚର, ସେ ପୁଣି ଜମା କ୍ଲାସ 2 ଯାକେ ଆଉ ନାହିଁ, ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାହଉଛି, ଏଇ କଥା ପଢିକିରି କାହାକୁ କହିବି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନି। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପଢୁଛି ୟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିନି। ଆମ କଥା ହଉଛି କଣ? ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ସିନସିୟରିଟି, ଫେଥ୍, ସିନସିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏମିତି ସହଜ କଥା ସତରେ ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ବସିବା ସବୁ ଭିତରେ ହବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତା ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଯୋଉ ପାରାଟି ଅଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ, ଆମେ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର 20 ତାରିଖ ହବ। ହଁ, ଆଜି 13, ହଁ 20 ତାରିଖ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଟିକେଟ ତ ଆମେ କରିଛୁ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ 20 ତାରିଖ ସକାଳ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆକୁତ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି, ମୁଁ ଆଉ ଅପା ଆଉ ପୁଅ। ତେଣୁ ଭାଇ ତ ମତେ କହିଛନ୍ତି ବହି ଖଣ୍ଡକ ନେଇଯିବେ, ଯଦି ସୁବିଧା ଜୁଟିଲା ଯୋଉଠି ରହିବି ସେଇଠି ପୁଣି ସେଇଟା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତାପର ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୁଏତ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବି ପୁଅ ବସାରେ, ଏଇ ବହି ବି ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେଠି ଆଲୋଚନା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାନି ହେଲା।
तेणु आपण मान कौन जदि किसी कहबार अच्छे कहतु जदि या किसी प्रश्न पचारे नहीं मु उत्तर देवी आम बसिक आलोचना करवा ये हूँ कथा ना आज आम कार्य सारिबा आ प्रार्थना प्रार्थना करिया हम कार्य सारा कहतु भाई। धन्यवाद भाई आप तो आलोचना भितर जिते बसी जाती पूरा जीवंत आलोचना करती जोटा कि माने पाखे आम बसी जमी पाठचक्र करुचु उपस्थिति आपणकर एवं माँ उपस्थिति को अनुभव करुचु दुईटा पाठचक्र आप जिते आम कर काम कलुणु ऑनलाइन रे वर्तमान भी सही आज भी सही भली लगुच माँ अहेतुक कृपा माँ निजे चिन्हुचंती एवं निजे धरा दौरान बोली आमे जानी पारुचे तांको एते कृपा करी से मानसी तनुरे आसीचंती उभय पुरुष प्रकृति रूप से माँ रूप से आसीचंती धरा पृष्ठ अवतीर्ण होती आमको उद्धार करने आमको से दिव्य चेतना को नहीं जावाई आमर चेतनार जागरण करने आज सुंदर आलोचना भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न उत्तर माध्यम अनेक कथा आम जापर माँ उपस्थिति माँ कार्य माँ कृपा आम प्रति ये सब कथा तेणु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा कि माँ नाम जप सहित माँ 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 आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर प्रभु माँ के चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को विरति घोषणा कले कार्यक्रम भर समस्त माँ माँ माँ